माई नैक्सट वीडियो। पिछली वीडियो में आप गल की सी कि चैकलिस्ट जी होंगी है स्पाउजल वीज़ा एप्लीकेशन वास्ते वो कि डॉकूमेंट आप लोड़ होंगी है। तो अज की जी वीडियो है वो मैं दसूँगा कि किहड़े फॉर्म ने तो वो फॉर्म किन्ने ने टोटल तो वो आप भरने किद्दां ने। तो जो फस्ट फॉर्म है वो एप्लीकेशन टू स्पॉन्सरशिप एग्रीमेंट एंड अंडरटेकिंग IMM 1344। सैकेंड है एप्लीकेशन फीस। थर्ड है जेनेरिक एप्लीकेशन फॉर्म फॉर कैनेडा IMM 0008। चौथा है कंट्री स्पैसिफिक रिक्वायरमेंट फॉर इंडिया जी हैगी सप्लीमेंटरी ट्रैवल इन्फॉर्मेशन फॉर्म भरना होंगे जिहदा है IMM 5562। नैक्सट है एडिशनल फैमिली इन्फॉर्मेशन फॉर्म IMM 5406। तो लास्ट जोड़ा है रिलेशनशिप इन्फॉर्मेशन एंड स्पॉन्सरशिप एवैल्यूएशन IMM 5532। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ google.ca ਤੇ। google.ca ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰਨਾ ਵਾ ਸਪਾਊਜ਼ਲ ਚੈੱਕਲਿਸਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਵਾ ਬੇਸਿਕ ਗਾਈਡ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰ ਇੱਥੇ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਗੈਟ ਯੂਅਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪੈਕੇਜ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪੈਕੇਜ ਪੇਜ ਤੇ। एप्लीकेशन पैकेज पेज पर तुसीं जो चले गए उस तो बाद तुसीं स्क्रॉल डाउन जो करोगे उस तो बाद तुहानूं आऊगा तुहाडे गैट यूअर चैकलिस्ट फॉर्म्स एंड इंस्ट्रक्शंस हू यू आर स्पॉन्सरिंग। इत्थे तुसीं पाना माई स्पाउस। उस तो बाद तुसीं कंट्री पाना किहड़ी कंट्री वट कंट्री डज द परसन बीइंग स्पॉन्सर्ड रिजाइड इन। जिवें कि इंडिया भर देना भी जिहड़ा बंदा तुसीं स्पॉन्सर कर रहे हो वो कित्थों उहनूं स्पॉन्सर कर रहे हो जिवें कि इंडिया तो कर रहे हो। तो अगला क्वेश्चन है डू यू नीड टू सबमिट डॉकूमेंट्स इशूड बाय अनदर कंट्री। तुसीं कर देना हाँ जी जिवें तुसीं इंडिया तो बुला रहे हो तो इंडिया तो डॉकूमेंट तुहानूं सबमिट करने पैणगे तुसीं इंडिया दब देना इत्थे। उस तो बाद तुसीं कर देना चैकलिस्ट एंड फॉर्म्स। तो तुसीं इत्थे क्लिक करोगे गैट चैकलिस्ट एंड फॉर्म्स के उत्ते फिर तुहानूं इत्थे एक बेसिक गाइड आऊगी। अगला जिहड़ा होएगा सीधा आ जाऊगा चैकलिस्ट। तुसीं चैकलिस्ट ते क्लिक जो करोगे तुसीं सेव कर लेना इहनूं अपने उहदे विच कंप्यूटर दे विच सेव करके। सेव करने तो बाद थोड़े कंप्यूटर जो सेव हो गया तुसीं इहनूं ओपन कर लेना। ये प्रोसीजर सीगा चैकलिस्ट किवें डाउनलोड करते। जो चैकलिस्ट डाउनलोड होगी उसके अकॉर्डिंग तुसीं उहदे विच देखना कि फस्ट फॉर्म किहड़ा आ उस फॉर्म के अकॉर्डिंग तुसीं अपनी फाइल स्टार्ट करनी है। जो फस्ट फॉर्म जो थोड़े चैकलिस्ट दे विच लिखिया होया वो है IMM 1344। हुण तुसीं इहनूं भी सेव कर लेना इहदे नाल ही सेव करके ते तुसीं अपने कंप्यूटर दे विच इहनूं ओपन कर लेना 1344 नूं। पार्ट 1 दे विच एप्लीकेशन टू स्पॉन्सर एंड अंडरटेकिंग। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਭਰਨਾ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਫਾਊਂਡ ਇਨਐਲੀਜੀਬਲ ਟੂ ਸਪਾਂਸਰ ਇੰਡੀਕੇਟ ਵੈਦਰ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਵਿਦਡਰਾ ਯੂਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਸੀਡ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨ ਕੇਸ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਨਐਲੀਜੀਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ PR ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਵਿਦਡਰਾ ਮਾਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵਿਦਡਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। नैक्सट क्वेश्चन है लैंगुएज प्रैफरेंस फॉर कॉरस्पोंडेंस। ये तुसीं करना इंग्लिश। नैक्सट जो है इज देयर ए को साइनर ऑन दिस एप्लीकेशन। जिवें तुसीं किसी को को साइन कर रहे हो तुसीं ओहदा कर देना इत्थे कर देना नो कर देना। कोई किसी को तुसीं को साइन नहीं कर रहे। परसन यू आर स्पॉन्सरिंग प्रिंसीपल एप्लीकेंट। प्रिंसीपल एप्लीकेंट का नाम लिखना जिवें ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਨਾਮ ਆ। ਫੈਮਿਲੀ ਨੇਮ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਵੀ XXX ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਹੋਇਆ ਗਿਵਨ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗਿਵਨ ਨੇਮ ਪਾ ਦੇਣਾ। फिर उस तो बाद डेट ऑफ बर्थ पा देनी है उन्होंने इस कॉलम के विच। उस तो बाद इफ यू आर इन ए कॉन्जुअल पार्टनरशिप और रिलेशनशिप प्रोवाइड द डेट ऑन विच यू आर एंटर इनटू रिलेशन। इस फॉर्म के विच इस कॉलम में तुसीं एम्प्टी छड्ड देना इत्थे कुछ नहीं भरना। नैक्सट है स्पॉन्सर डिटेल। स्पॉन्सर की पर्सनल डिटेल भी तुसीं भरना भी जिहड़े बंदे ने तुहानूं स्पॉन्सर करना जिहड़ा कि बंदा तुहानूं कनेडा तो स्पॉन्सर कर रहा है ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇਮ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਭਰ ਦੇਣਾ ਇੱਥੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਗਿਵਨ ਨੇਮ ਭਰਨਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਗਿਵਨ ਨੇਮ ਕੀ ਹੈ। फिर हैव यू एवर यूजड एनी अदर नेम्स वो दसना कि पहला होर कोई नेम यूज़ किया हो यस या नो इतने कर देना। जे किया यस करके थले फैमिली नेम तो गिवन नेम पा देना। नैक्सट है सैक्स पा देना मेल फीमेल जोड़ा भी है। डेट ऑफ बर्थ पा देनी है उन्होंने इतने। प्लेस ऑफ बर्थ पा देना कि कितने उन्होंने जन्म होया सीगा। कंट्री ऑफ बर्थ पा देना भी किहड़ी कंट्री च जन्म होया सीगा उन्होंने। स्टैटस इन कैनेडा भी कैनेडा के उन्होंने की स्टैटस है जिवें कैनेडियन सिटीजन है या परमानेंट रेजिडेंट है वो। तो कैनेडियन सिटीजन भी दो तरह के होंगे ने एक होंगे बाय बर्थ होंगे एक होंगे नैचुरलाइज कैनेडियन सिटीजन होंगे। वो होंगे भी जिदा तुसीं कैनेडा में आए सीगे ते तुसीं उस तो बाद आके अपलाई किया सीगा कैनेडियन सिटीजनशिप वास्ते भी उन्होंने कहते हैं नैचुरलाइज कैनेडियन सिटीजन। तुसीं यह दब देना जिदा कि हुण मेरे केस दे विच मैं इंडिया तो आया सीगा
ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਲਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਭਰਨਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਾਏ ਨੈਚੁਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਸੀ, ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਪੀਆਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ UCI ID ਜਾਂ ਕਲਾਇੰਟ ID ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਲਾਇੰਟ ID ਨੰਬਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲਾਇੰਟ ID ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨੰਬਰ ਪਾ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਲਮ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਵੀ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਸਟਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਟਾਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਮ ਨੇ ਉਹ ਭਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਟਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਭਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਂਕ ਵੀ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਸਟਰਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਫੁੱਲ ਨੇਮ ਐਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਯੂ ਬਿਕੇਮ ਅ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਯੂਅਰ ਕਰੰਟ ਫੁੱਲ ਨੇਮ। ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੇਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ PR ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਯੈਸ ਜਾਂ ਨੋ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇੱਥੇ। ਯੂਅਰ ਕਰੰਟ ਮੈਰਿਟਲ ਸਟੇਟਸ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਹੈਵ ਯੂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸਲੀ ਬੀਨ ਮੈਰਿਡ ਔਰ ਇਨ ਅ ਕਾਮਨ ਲਾਅ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਜੇ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਿਆਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਪ ਆਫ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਚੱਲਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਡੇਟ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਸਪਾਂਸਰ ਕੰਟੈਕਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਉਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪਾਂਸਰ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਪਾਉਣਾ, ਸਟਰੀਟ ਨੇਮ, ਸਿਟੀ, ਕੰਟਰੀ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਡਰੈਸ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਮੇਲਿੰਗ ਐਡਰੈਸ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਡਰੈਸ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਮ ਹੈ ਮੇਲਿੰਗ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਾਣਾ। ਮੇਲਿੰਗ ਐਡਰੈਸ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਟਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਲਿੰਗ ਐਡਰੈਸ। ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਲ ਆਪਣੀ ਮੰਗਵਾਉਣੀ ਆ, ਦੋਨੇ ਐਡਰੈਸ ਸੇਮ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੇਮ ਆ। ਮੋਸਟਲੀ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਵੈਸੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਟਰ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਤੁਸੀਂ ਨੋ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਦੇਣਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੇਲ ਮੰਗਾਉਣੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਪਾ ਦੇਣਾ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਲਟਰਨੇਟ ਨੰਬਰ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ, ਫੈਕਸ ਨੰਬਰ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਹੈਗਾ ਆਰ ਯੂ ਅ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਲਿਵਿੰਗ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵਲੀ ਆਊਟਸਾਈਡ ਕੈਨੇਡਾ ਸੀ ਹੂ ਕੈਨ ਸਪਾਂਸਰ ਇਨ ਗਾਈਡ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਸਪਾਂਸਰ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰ ਯੂ 18 ਈਅਰਸ ਆਫ ਏਜ ਔਰ 올ਡਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਤੁਸੀਂ ਏਜ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 18 ਹੈ ਜਾਂ 올ਡਰ, ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਆਰ ਯੂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਔਰ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਆਰ ਯੂ ਸਪਾਂਸਰਿੰਗ ਅ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਫੈਮਿਲੀ ਕਲਾਸ ਔਰ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਸਪਾਊਸ ਔਰ ਕਾਮਨ ਲਾਅ ਪਾਰਟਨਰ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਕਲਾਸ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਯੈਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਨ ਫੈਮਿਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸਪਾਊਸ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਯੈਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਡੂ ਯੂ ਰਿਜ਼ਾਈਡ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਔਰ ਇਨ ਨੋ ਅਦਰ ਕੰਟਰੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਯੈਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਆ ਫਸਟ 3 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤਾ, ਫਸਟ 3 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯੈਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਰਿਵੋਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਇਨਐਡਮਿਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਕਸਟ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਾਲਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨੋ ਕਰਨਾ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੈਲੀਡੇਟ ਕਰਤਾ, ਵੈਲੀਡੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਦਾਂ ਆਹ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਸੇਜ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਦੇਖਣਾ ਥੱਲੇ ਸਾਰੇ ਬਾਰਕੋਡ ਬਣੇ ਆ ਜਾਣੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਬਾਟਮ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਸਾਰੇ ਬਾਰਕੋਡ ਜਦੋਂ ਆ ਗਏ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲੀਡੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨੇ ਆ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ ਵੀ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ ਆ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਕਿੱਦਾਂ ਭਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫੀਸ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੂਗਲ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਗੂਗਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਭਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ CIC ਫੀ ਪੇਮੈਂਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਪੇ ਯੂਅਰ ਫੀਸ ਆਨਲਾਈਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕਰੋਲ ਡਾਊਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਟਮ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆਪਾਂ ਆ ਜਾਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਆਨਸਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਟੂ ਗੈਟ ਫੀ।
ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਸਪਾਂਸਰ ਔਰ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ। ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਸਪਾਊਸ ਔਰ ਕਾਮਨ ਲਾਅ ਪਾਰਟਨਰ, ਹੂ ਆਰ ਯੂ ਸਪਾਂਸਰਿੰਗ, ਦ ਸਪਾਊਸ ਔਰ ਕਾਮਨ ਲਾਅ ਪਾਰਟਨਰ। ਇੱਥੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਡੂ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਪੇ ਦ ਰਾਈਟ ਆਫ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਫੀ ਨਾਓ ਔਰ ਲੇਟਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੇਣ ਦੀ ਹੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਆਫ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਪੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਫਾਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਰਾਈਟ ਆਫ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਬੈਟਰ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰ ਦਈਏ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਵਾਂਗੇ ਆਈ ਵਿਲ ਪੇ ਦਾ RRFP ਫੀਸ ਨਾਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਵੇਅਰ ਵਿਲ ਯੂਅਰ ਸਪਾਊਸ ਲਿਵ ਵਾਈਲ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਯੂਅਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਊਟਲਾਈਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਪਾਂਸਰਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਨੇ, ਸਪਾਂਸਰਡ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੂਜੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਮਾਈ ਸਪਾਊਸ ਲਿਵਸ ਆਊਟਸਾਈਡ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਰਾਈਟ ਨਾਓ। ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ is your spouse or common law partner bringing dependent children with them to Canada। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਚਾਈਲਡ ਕੋਈ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਯੈਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੋ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਕੰਟੀਨਿਊ। ਡੂ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਪੇ ਫॉर ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਈ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਰਾਉਣੇ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਯੈਸ। ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਫਾਈਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੀ ਦੇਰ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਜਾਂ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਯੈਸ ਕਿ ਮੈਂ ਪੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਣਾ ਆ, ਪੇ ਯੂਅਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਆ ਜਾਣਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਸਪਾਂਸਰ ਯੂਅਰ ਸਪਾਊਸ ਔਰ ਪਾਰਟਨਰ। ਇਹ 'ਚ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਪਾਂਸਰ ਦੀ ਫੀਸ $75 ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ $490 ਹੈ ਤੇ ਰਾਈਟ ਆਫ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ $515 ਹੈ। ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟ ਆਫ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਫੀਸ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਬੈਸਟ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਫਾਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਫਿਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਭੇਜਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਆਫ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਫੀਸ ਭਰ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਿਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਭਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮੂਥਲੀ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਟੋਟਲ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ $1165 ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਰੋਬੋਟ। ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਂਦਾ ਆ ਕ੍ਰਾਸ ਵਾਕ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੌਗਇਨ ਐਂਡ ਪੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਲੌਗਇਨ ਐਂਡ ਪੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਜਾਂ ਪਾਸਵਰਡ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ CAC ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਲੌਗਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਬਾਕੀ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੁਆਰਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੌਗਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਤੋਂ। ਇਹ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ CIC ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਪਾਊਸਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਪੇ ਕਰਨੀ।